Terve! Minun nimi on Ville Haapasalo ja juonnan tätä ohjelmaa. Tänään on vuorossa kalastus, joka on minulle hyvin erikoinen, koska tapaan tänään henkilön, kuka ei ole kertaakaan elämässään kalastanut. Ja mun tehtävä on tänään opettaa hänelle, miten talvella nostetaan kalaa järvestä tai joesta. Hän on henkilö, jonka takuulla Venäjällä kaikki tietää. Aivan pienestä lapsesta vanhaan mieheen, vanhaan naiseen asti. Saa nähdä, minkälainen kalastus tänään on tulossa, koska pakkasta on aika paljon. Täällä on lähes 20 astetta, mutta sen me näemme kohta. No. Здрасте. Ну нифига себе! Чего? Леонид Аркадьевич, ну куда же вы собрались в таком виде? Понимаешь, я первый раз. Они сказали, что рыбалка – это праздник. Täytyy vaihtaa toiset vaatteet. Kalastusvaatteet kunnollista täytyy laittaa. В смысле, снять? А что одеть? Mä annan sulle, mä tuun sinne sisälle. Mä annan sulle toiset vaatteet. Ai. Что сказал-то? Sisälle vaan. Nyt kun ollaan saatu sulle vihdoinkin vaatteet päälle, lähdetään kalastamaan. Pipo vielä päähän. Noin. Да? Pikku päähän. Сколько градусов Sitten toi сейчас? mukaan toi niin lähdetään sitten. Täällä on parikymmentä astetta varmaan. No niin, lähdetään tonne noin, niin katsotaan miten kalastaa kalaa talvisella. А нельзя здесь ловить около костра? Ei, tonne lähdetään tonne noin. Mennään kalaa. Ostetaan kalaa. И сколько поместится килик в эту банку? Mutta sinne me laitetaan, kokeillaan vaan miten se liikkuu. Miten toi liikkuu toi koho menee siellä, niin katsotaan se olla. Слушай, тут нельзя провалиться. Siellä on jäätä vielä. Siellä on jäätä reippaasti tällä esille. Ну, начинается. No niin, täytyy olla varovainen. Здесь рыба-то есть? On. Tuolla on tonne pientä ahventa ja noin alle kilosta ahventa ja haukea. 1,5 kiloa asti. Я хочу сразу предупредить, я в своей жизни рыбу не ловил никогда. Нигде, вообще нигде. No, nyt sä opettelet ja nyt tänään tulee kalaa, se on ihan varma. Ну, смотри, Tonne vaan. тебе виднее, конечно. Красиво. Уверен, что мы здесь не проводимся? Kyllä tää on ihan vahva. А там вода? No se on tuolla. Tuossa on, siis tässä menee, kun tässä vaihtuu joki. Toi joki menee tonne ja tästä tulee tää joki. No niin, ensin kaivetaan tohon tänne. Будешь банку сверлить? Ei, tää reikä, että saadaan vettä sinne. Vettä tonne näin. Я тебе не мешаю. Eikö tää ihan hyvin mene? Ja miten pitää kättä liikuttaa? Я буду в банке ловить, а ты будешь в этой в дырке. Ei, kyllä säkin myöhemmin tonne. Ei se mihinkä sitä joo. Noniin, Руки не замерзли? otetaan täältä. Что это? Otetaan А где червяк? Se me ei toistaiseksi tarvita. Avataan tästä näin. Vähän avataan, että tää rupee pyörimään näin. Sitten ei muuta kuin otetaan täältä. Ja sitten otetaan tänne näin. Eli näin. Ja sitten on monia keinoja. Niin kuin näet, se menee sinne pohjaan. Tuonne pohjaan, noin. Niin nostaa. Я не очень тебя огорчу, если скажу, что здесь рыбы нет. Ei, tuolla on, mutta tuolla on. Ylöspäin, ihan tälleen niinku, ihan hiljaa rauhallisesti. Ja jaksataan pohjaan asti. Pohjaan asti. Noin, ja sitten pikkusen, Так? vähän tälleen, pikkusen niinku, se pitäisi olla niinku, että sillä, että se on koko ajan niinku samantyyppinen. Ettei niinku näin ja sitten näin, vaan koko ajan niinku tasainen liike. Ja pikkuhiljaa nostaa niinku ylöspäin. On tällainen. Tiputetaan samalla lailla pohjaan, että toi suoristuu. Noin. Se rupeaa niinku, tää suoristuu. Sitten otetaan vaikka sormien väliin. Ja tälleen pikkuhiljaa niinku. Näin. Ja nostetaan ylöspäin samalla. Очень сексуально все это выглядит. Totta kai. Näin. Вот так я должен делать? Kokeile.
Ja koko ajan pikkuhiljaa nostaa ylös. Ei koko ajan niinku tehdä näin. Näin, koko ajan. Ja sitten taas laskea pohjaa se. Pohja voi laskea hitaasti. Ja, noniin, sitten. Tää riittää tämän kanssa. Ну хорошо. И вот для этого мы тащили банку. Et näkee, miten se liikkuu siellä. Хорошо. Sitten. Я знаю, как это. Это мотыль. Joo, toukka. Sitten laitaanko koukkuu ja ruvetaan У вас тоже kalastamaan. такие маленькие червячки продаваются? Totta kai joka paikassa ne on samanlaisia. Nyt laitetaan tähän pikkusen tohon. Noin. Ja sitten. Sitten tossa on penkki. Se istumaan. Vie hetki. Otetaan tosta ylimäärin. Noin. Ja sitten. Давай. Onks totta tosiaankin, että sä et ole ikinä onkinut kalaa? Ja sit niinku, että siis, jos et kerran onkin kalaa, niin et sä syö kalaa. Siitäkö se johtuu, että et sä sitä onkin? Ну, это что значит никогда не ловил? Ну, в принципе, не ловил, конечно. Я видел, как ловят. Вот Андрюша Макаревич при мне вытащил судака на 62 килограмма. Можете себе представить? 62. У него был вот такой глаз, вот такой. Он его тащил часа 4. Это было на озере Виктория. Лейк Виктория. Лейк. Потрясающий, огромный, как бревно. А Леня Ермольник в океане ухитрился поймать рыбу, как это называется, с мечем? Меккала. Да, правильно, марлин. Паракуда. Марлин. Но и мы его не вытащили, только к борту подтащили. Понимаешь, я больше люблю рыбу есть. Mut pidät kuitenkin, joo. Да, очень даже. Я больше на свете я люблю башки. Вареную башку. Это так вкусно. Хочешь, я тебе расскажу, как делают настоящую архирейскую уху. Вот когда-то, я уже не знаю, готовят ли ее сейчас. Архирей, ты понимаешь, что такое архирей? Ну, священнослужитель. Архирейская уха делается вот как. Сначала варится индейка. Бульон сцеживается, так, чтобы он был прозрачный. Потом в этот наваристый индюшачий бульон в 3 пицы кладется речная мелочь. Всякое, много. И вываривается до костей. И потом выбрасывается. Это все кошкам. И кладется туда потом большая рыба. Осетрина, например. Только большие куски. И варится до полуготовности. Потом вынимают, это жарят на второе. А вот после этого туда кладут стерлядь. Получается тройная уха. И такой толстый слой жира сверху плавает. Потрясающая вещь. Это надо, кстати, у Андрюши Макаревича тоже спросить. Он это все знает. Так вот, перед подачей на стол в уху добавляют полстакана водки. Обязательно. И ее осветлять можно по-разному. Можно просто головешку туда сунуть из костра. Сейчас скажу крамольную вещь. Я тебе расскажу, у вас так никто никогда не делает. А можно взять черную икру в такую чашку с дырками, как это называется-то, ситечко такое. Ну, знаешь, о чем я говорю? Ну, когда вот туда кладут икру, и все это опускают в уху. И икрой, черной икрой, осветляют уху. Потом вынимают икру, выбрасывают. И подают на стол. Ничего туда класть не надо. Только крупная соль на столе должна быть. Черный хлеб и водка. Много водки. Mitä, että jos nyt saadaan kala, niin laitatko ryypyn? Ja sitten yleensä joudut sä niinku työn puolesta juomaan. Ja tarjotaanko sulla oikeita esimerkiksi sun omassa ohjelmassasi? Неправильный вопрос. Понимаешь, дело в том, что выпивание вообще – это ведь времяпрепровождение. Невозможно пить с плохими людьми. Застолье штука очень странная, очень серьезная. На передаче, конечно, приходится пить, но это не доставляет особенно такой уж радости, поскольку, во-первых, много, глупо и без закуски. Хотя люди очень приятные, но это все-таки обязательно, как работа. Я вообще не шибко пьющий человек. То есть я могу, конечно, выпить, но я очень люблю стол. Я очень люблю... Ты был когда-нибудь в Грузии, на Кавказе? Друг мой, вот это мы теряем, конечно, потому что такое застолье, как на Кавказе, уже нигде не встретишь. И дело не в том, что там вкусно готовят. Ты знаешь, что такое шашлык? На палочке. И дело не в том, что они очень вкусно готовят там всякие блюда.
они умеют стол держать. Они красивые слова говорят правильно. И хорошим людям как бы обязательно говорят при жизни те слова, которые мы уже с тобой вместе говорим только на кладбище. Vspomинаю почему-то о хорошем, когда человек уже ушел. No, näyttää siltä, että niin, tästä ei tule kalaa meille ollenkaan. Tästä on aika vaihtaa paikkaa. Tästä ei tule kalaa. Ну, пожалуйста, я с самого начала тебе сказал, что мы не здесь сидим. Vaihtaa paikkaa. Пойдем другое место. Я эту фигню несу с собой. Joo, ota mukaan se, joo. Да? Joo. Бочки мои. Joo. Ei muuta kuin sinne päin. Se ei voinut tulla vaan. Se jää kestää kyllä, siinä on hyvä. Бочки мои. Сколько здесь проток? Täällä on vaikka kuinka paljon? 999. Красиво. Опять дырки? Täytyy tehdä lisää reikiä. Toivottavasti uusi paikka on parempi kuin edellinen. Haluatko kokeilla? Все? Я? Давай. Johonkin suurin piirtein Куда? tässä. Siinä on varmaan. Siinä on hyvä paikka. Siihen. Так? No. Sä laitat siihen ja sit rupeat vaan pyörittämään. Я в ту сторону кручу? Joo. Oikein suuntaan. Joo. Oikein suuntaan. Ei. Чё? Ei saa lyödä. Ei Не saa надо, lyödä jää. хорошо, не буду, ладно. Около лунки мне больше нравится. Niin, se on varmaan. А нет какой-нибудь электрической фигни, чтобы она сверлила? Чтобы я ее... Mistä täällä ei täällä ole missään sähköä. Ага. О, видал? Sitten vedät sitä ylös ja toisen kerran vielä. Noin. Noniin, riittää. Sitten laita siihen sivuun se vaan. Siihen vaan. Voit laittaa laita maahan vaan makaamaan se. Ruvetaan kalastaa. Хватит? Так? Дорогое удовольствие возить меня за собой, чтобы я тебе дырки сверлил. Sitä voi pyytää vaikka siihen jonkun hommiin. Так. Pysyy lämpimänä. О, я приспособился. Ну не может быть, чтобы не было какой-нибудь фигни бензиновой, чтобы она сама крутилась. Да что это такое? Siinä pysyy lämpimänä. Да? Ну хорошо. Все. Красота. Siinä on sulle valmista peli. Давай. Ei muuta kuin otetaan sieltä. Noin. Sitten tyhjennetään tosta. О, Noin. шумовка. Noin. Это я могу. Ага. Это я умею. Siitä vaan pois sitä. Ja sitten ei muuta kuin Давай. tämä käteen ja kalasta. Ensin pitää avata tästä näin tätä vähän. Как? Mä käyn tekemässä vielä pari Иди, reikää. все, не мешай. Tehdään muutama reikä lisää tohon noin. Että se vähän rauhoittuu ja päästään tonne kalaan sitten. По-моему, он меня дурит. Ой, поймал. А? Иди. По-моему, я кого-то... Нет, никого не поймал. Mulla. Siellä oli jotain. Видишь ты? Siellä oli jotain. Pistää uusi sinne. No Ну, niin. видишь, да? Kalaa on. Да, вот. Клевал, да? Aha. Heti kun se ottaa, niin täytyy nopeasti vetää sitä ylöspäin. Понял. Я, между прочим, знал людей, которые очаровательно вкусно выпивали. Всякие разные вещи рассказывали. И удивительно, водка действует на людей. Одни делаются какие-то грустные при этом, а другие веселые. Я запутался, чертовой матери. Так. Ой, слушай, я поймал. Держи ее. Я кого-то поймал. Смотри! Я No рыбу niin, поймал. onneksi olet kyllä ensimmäisestä kalasta. Ой. Я рыбу Pieni, поймал. mutta on sentään kala. Что это? Окунек? Да? Jep. Ты подумай. Ну, выпусти его. Ну, выпускай. Он маленький. Да, первую рыбу надо выпускать. А он... Ой, уехал. Все, уплыл. Слушай, Onnittele. я не знаю, как у вас, а у нас принято за первую рыбу по чуть-чуть. У нас есть что-нибудь по чуть-чуть? Ты не взял с собой? Взял? Нет. Не взял. Дураки вы все.
Ой, слушай, я опять что-то поймал. Клянусь тебе. Вон, это та же. Ei, tää on isompi. Слушай, здесь водится одна рыба. И мы ее бесконечно вытаскиваем. Какая-то мазохистка. Tää me jätetään jo tänne. Слушай, давай ее отпустим. На черта она тебе нужна, скажи мне. Toi, siitä saa jo keitettyä Зачем? jotain. Ну что, из одной рыбы ты будешь суп варить? Да ладно. Ei, me otetaan enemmän niitä, enemmän. 1, Давай 2, 3, 4, 5. Ota, hei, tosta saa jo keitettyä. Хорошо, давай так, пожалуйста, давай. Опускай. Господи, боже мой. Siinä vaan kalastelin. Вот сейчас я желаю поймать большую рыбу. И других желаний у меня Mennään нет. vaan. Пока его нету. Mä näin se. Пускай себе, нечего тут. Я ее сейчас опять поймаю. Она ненормальная. Смотри! Я No niin, onneksi olkoon ensimmäisestä kalasta. Ой! Вот это не надо отпускать. No, tällä kertaa ei kalaa tullut kovinkaan paljon. Eli en nyt ihan varma, että mitä tästä meille syntyy ja tullaanko me nälkäiseksi tai tullaanko me täyteen tästä ruoasta, mutta katsotaan. Mitä ajattelit laittaa, Leonid? Абсолютно, конечно. Что поймали, то и будем есть. У меня к тебе вопрос. Ты вчера выпивал? Пил? Ты не смотрел нашу новогоднюю программу с Андрюшей Макаревичем? En. Я тебя научу, у вас в Финляндии ничего этого нет. Никогда не было, потом будешь всем рассказывать. Это самое лучшее средство от похмелья. Я тебе расскажу. Скажи, пожалуйста, в Финляндии картошку ведь едят? А вы ее жарите? Joo, totta kai, joo. Жарите и варите? Joo, kyllä. На, занимайся. Ты делай картошку по-фински, а я буду делать все остальное. Teetkö usein ruokaa kotona? Знаешь, уже нет. Раньше я готовил очень часто. У меня вообще дома ни одна из моих жен на кухню не выходили. Я обожал готовить, и когда-то я лет 17 по молодости лет этим занимался. Я переписывался с разными странами, мне присылали какие-то рецепты. И я был совершенно счастлив этому обстоятельству. А потом, не знаю, как-то вдруг не то чтобы пропало, я иногда себе это позволяю. Минуточку, давай Se on ainakin elävä, se on ainakin tuoretta. Нет, это просто мне никто внимания не обращает, а женщины, они всегда так начинают биться из-за этого. Вот. У меня был однажды рекорд. Я встал к плите в 6 часов утра, один. И вечером накормил примерно 20 человек. У меня было 7 или 8 перемен. Знаешь, единственное, чего я вообще не умею готовить совершенно, это сладкое. Вот из теста я совершенно ничего не умею готовить. Я прилипаю к тесту. Намертво совершенно прилипаю к тесту и так и остаюсь с ним. Я жутко злюсь. Я схожу из-за этого с ума. Tykkäät sä syödä makeita, vaikka et sitä valmistakaan itse? Нет, знаешь, вообще, к сладкому я абсолютно равнодушен. Единственное, у нас есть такие, я не знаю, как в Финляндии, есть такие замечательные конфеты, называются «Мишки на севере». Знаете, такие, ну, с вафельками. Вафли, а посередине. Вот это единственное, это я обожал совершенно. И я очень в детстве любил тянучки. Так. Вот. Спокойно. Уяк. Так, это сюда. Ты будешь варить или жарить картошку? Paistaa. Ага. Давай. Очень хорошо. Так. Вот. Сейчас попробуем. Eli mitä kun sä oot matkustanut ympäri maailmaa paljon, niin mikä on sellainen niinku ruoka, eksoottisin ruoka, mitä oot ikinä syönyt tai sitten jättänyt syömättä? Спокойно. Ничего особенного. Такие... Вот это утром, это что-то невероятное. Hyvä. Хороший? Erittäin hyvä. Обыкновенный кефир, обыкновенные огурцы, зелень, желательно, чтобы кинза была. Немножко соли и чеснок, как можно больше, и ты встанет голова сразу на место. Закинем сюда это, может быть, кто-нибудь будет есть после нас. Так, это мы освободили. Так, расскажу тебе. Я ел всякое, ну, то есть то, что я ел, по-моему, никто в рот не брал. Я не знаю, что я ел. Сушеных кузнечиков, червей каких-то. Саранчу я ел, сушеную. Такая довольно неожиданная вещь. Земляных каких-то червей. Ну, в общем, не хочу говорить, что я ел. Самое
экзотическое блюдо, которое я ел, но оно даже не экзотическое, которое меня пугнуло. Это в Китае, в провинции Сычуань. Дорогих гостей встречали специальной музыкой. И в зал, где мы сидели, 4 человека внесли змею. Огромную змею. О, да тут икра. Вот это отдельная история. Стой. Это икру мы отдельно отметим. Отдельно. Ей медленно и печально под музыку отпилили голову. Фу. И кровь слили в чашку. И эту чашку потом, значит, стали разливать по рюмочкам, куда добавили совершенно как сказать, ну, в общем, каждому в рюмку эту сычуанскую водку долили. Потом эту всю фигню унесли и принесли обратно в маленьких пиалочках желчь змеиную, которая, говорят, сильно увеличивает мужскую силу. Я тебе клянусь Богом, даю тебе честное слово, это, наконец, может быть и вкусно, и правильно, но я с трудом это доел. Вообще-то такую маленькую рыбку можно было бы, конечно, и не чистить до такой степени. Да, поскольку мы... Хорошо, тихо, не ругайся. Но поскольку мы собираемся ее жарить, давай почистим. Вот это отдельная вещь. Вот это мы будем есть отдельно. Вообще, надо тебе сказать, икра – это такая вкусная штука. Где соль? Siinä vaan suolaa päälle. Да, конечно. В муке и все. И побольше масла. Налей, пожалуйста. Да, подсолнечного, именно подсолнечного, не какого-нибудь другого, а именно подсолнечное масло. Se ei viha vielä. Да, Александр. У меня однажды был дикий совершенно случай. Я когда-то давным-давно, очень давно, я сбежал из школы в Сибирь. Летом шли по улице с моим приятелем. И увидели объявление, требуется 2 студента на работу в Восточную Сибирь. И на утро я пришел домой, сказал, что я уезжаю в Сибирь. Мать сказала, поешь сначала. Да. Отец сказал, тебе 10 рублей на дорогу хватит. Я сказал, да. И все, езжайся, было лето, я уехал. Очаровательный ужин. О. Mitäs nää laitetaan tähän? Ottaa tähän näin. Sitten mä tähän näin. Сэр. Будь здоров, Вилли. Kiitoksia samoin teille. Хорошо. Hyvää viiniä. Ага. Выпьем за мою первую в жизни рыбу. Ага. Спасибо, учитель. Kiitos teille. No, nyt sait ensimmäisen kalan niin elämässäsi nostit ylös järvestä. Tuleeko sinusta ikinä kalamiestä? Не знаю. Не знаю, должно еще что-то случиться, чтобы я стал рыбаком. Видишь, я не ощущаю азарта. А поскольку я внутри человек азартный, причем по-настоящему азартный, ты когда-нибудь читал русские книги? Ты знаешь русскую литературу? Ага. Был такой литературный персонаж, скажем так, драматургический персонаж, Епиходов. Вот это я. Человек, у которого ничего не получается с первого раза. Никогда. И я безумно по этому поводу переживаю. Причем до нервотрепки. Я уже представляю себе, что если я приду ловить рыбу, то объективно понимаю, что я пришел сюда не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы, во-первых, рассказать о том, сколько я поймал, вне зависимости, что я там поймал. Во-вторых, просто сидеть, наслаждаться тишиной, природой,
Ну, мне хорошо. Вот просто я оторвался от всего, не звонит телефон, и я здесь один, и мне кажется, занимаюсь приятным делом. Но я знаю себя. Если еще раз я приеду на рыбалку и не поймаю ничего, я повешусь. У меня будет сердечный приступ, я начну сходить с ума, я кого-нибудь удавлю рядом сидящего рыбака, который поймал 3 рыбы. Это будет мой кровный враг на всю жизнь, я подерусь с кем. Но что-то оно мне надо. Лучше я буду сидеть здесь, говорить тебе: будь здоров, Вилли, спасибо тебе за рыбалку. Мне было очень приятно сегодня провести с тобой день, и все, и очень хорошо. Съели рыбки, и слава богу. Kstати. Mä haluan kiittää teitä, Leonid Arkeich. Oli erittäin mukava käydä kalastamassa ja oli erittäin mukava istua ja jutella tässä pöydän ääressä. Мне совершенно не за что. Спасибо, что пригласил.